This conference will now be recorded. Okay, మనం 7 o'clock కి స్టార్ట్ చేస్తాం క్లాసు. సో 15 minutes ముందే ఓపెన్ చేస్తాం మీటింగ్. ఆ 15 minutes మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేయొచ్చు. మీరు ఎవరైనా అదే అడుగుతున్నారా? డౌట్ ఏమైనా అడుగుతున్నారా? yes హర్ష సో ఇది లాస్ట్ క్లాస్ గురించి కాదు, బట్ దెన్ నేను పెగా ఇన్స్టాల్ చేస్తా ఉంటే ఐ యామ్ గెటింగ్ దిస్ ఎర్రర్ లైక్ unable to connect to database అని. పెగా ఇన్స్టలేషన్ సంబంధించి ఏ ఇష్యూ వచ్చినా ఏమొచ్చినా ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఈ నెంబర్ మీద స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేసి వాట్సాప్లో ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి వాళ్ళతో స్క్రీన్ షేరింగ్ జాయిన్ అయితే ఇన్స్టలేషన్ చేసి పెడతాం. దట్ ఈస్ మార్నింగ్ 10:30 నుంచి ఈవినింగ్ 4 o'clock వరకు. అంటే మీ ఇన్స్టలేషన్ ఒక గంట పట్టినా అలా కుదిరింది. 4:30 మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ కేసులో. 6 o'clock వరకు ఇన్స్టలేషన్ అయినా ఆ టైం సరిపోద్ది, ఆఫీస్ టైం కరెక్ట్. ఆ టైంలో రీచ్ అవుట్ అయితే చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకేనా? అర్థమైందా నేను చెప్పింది? మీకు అర్థమైందా? కాంటాక్ట్ అవ్వండి, రేపొద్దున చేస్తారు. మీరు కరెక్ట్ గా వీడియో ఫాలో అయ్యారో లేదో కూడా చూసుకొని ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ ఇంకా వేరే మామూలుగా సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి కానీ ఏదైనా లాస్ట్ క్లాస్ లో ముందు క్లాస్ లో డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Yeah, I have a query. Yeah, I already gave my number. చెప్పండి, మీకు ఏం డౌట్ ఉంది? Yeah, it's related to the framework. Last time in the last class we have seen that we have enterprise framework on very bottom level. We have enterprise framework, and on top of it we have business owners framework, and on top of it we have implementation framework. But our not framework, implementation is implementation is not framework. Yeah, implementation is there like this. Yeah, so ఇప్పుడు Pega Platform, which is an name, this login organ Pega Platform is developed on this enterprise framework or on business. Pega Platform itself is called as enterprise framework. So when we log into Pega by using default credentials, it will take us inside Pega Platform application. Pega Platform application itself is called as enterprise framework. So ఈ బాటమ్ ఉంది ఎంటర్ప్రైజ్ ఫ్రేమ్వర్క్, దట్ ఈస్ Pega Platform. దాని మీద మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తాం? మన బిజినెస్ కి సంబంధించిన ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తాం. Our business framework we can develop, Harsha, is that correct? Which one? What is our there? Business framework will create. What else you said? Either business framework. If I want my own framework, I'll create my own framework on top of this Pega Platform. Yes. Otherwise, directly implementation I can work. Yes. One framework on top of framework implementation, and this is optional, but it is best practice that we must always create framework. Remember that. For our business, we must always create framework. So what are the advantages? What are the advantages of creating framework application and implementation application? This structure. What are the advantages of proceeding with this structure? Reusability of features. Framework can be reused. ఒక పాయింట్ చెప్పండి. Framework easy to maintain this, and you get the reusability and easy to extend business process. Financial benefit is there if you are going to sell this framework. Easy to extend, reusability, business. There is a financial benefit. Maintenance is easy. Maintenance is also easy. Obviously development is in less time because you're going to get the framework sold out. Okay, so easy to maintain. These are the advantages. Next, what is operator ID? Login ID. Simply saying in one word, login ID. The login ID which we use to log into PRPC to access the applications. Remember this. You need to get the terminology. Okay, I am not simply asking you, or I am not simply giving these notes, documents and all. One should go through all these and read it. Then only you will be getting. Please mute.
Okay, then only you'll be getting that terminology. So it should roll. Your tongue should twist up for these technical words. Okay, then only you will be able to speak out. Suppose after learning, okay, you are learning in a best way, everything is there in your mind, you have never pronounced these words, but what happens in interview? They will not ask you to do practical hands-on, they will ask you to speak out everything. Okay, navigations, names, options, labels, everything. Pega is all about you explain the navigations rules and connectivity between all those rules. Okay, that and all you have to say. So how do you get the technical terminology? Then you will not be getting it unless you read this technical terminology, whether you are already working employee or non-working or fresher, whoever you are. Pega terminology is unique. Pega terminology is unique for all of you and it is pretty new for every one of you. Okay, so you must have to read, say outside. Whenever questions we ask you, you have to say it out. Okay, maybe you are in a group or you are online, you are on mute, still speak out. Even being on mute, only one person unmute is going to speak out, anyone, but remaining people, even when you are muted, you can speak out and everyone here can say it loud, so that your tongue will twist for those technical words. Okay, then only, otherwise after 30 days you know everything, you are good, but you cannot say it outside. So that will be problem in interview. Okay, so from day one itself you practice it. What is operator? Operator is the person who is going to have an ID, that is called operator ID, to access the PRPC environments. So what is the default application of Pega, where all the Pega predefined functional components available? In which application? That is okay. I'm not asking about framework or implementation. I'm asking the application name. PRPC. Not Pega PRPC. Platform. What is that? Pega Platform. Pega Pega Platform is a display name. Pega Class. Pega Platform is a display name. Then what about its actual ID? Pega rules. See, Pega rules. anything correct. Anything we Pega create in rules process Pega, command. it will have two parameters in the name. One is label. Label is for which purpose? Display purpose. Second one is ID. Out of these two, using which parameter system is going to recognize the rule? Always ID. That's a unique one actually. Display name can be duplicate for one or two people here can have same name, but you both cannot have same ID. Student ID must be different, but your names can be same. Okay, I mean like students IDs can be different. I mean different means unique, but your names can be duplicate. Okay, same way, always remember anything that we create going forward today or tomorrow or in future, it will have label and ID. Okay, makes sense? Clear everyone? And what else we discussed? Okay, Actually, so I've asked instead of saying Pega, yes please, do you have any questions? Anyone has any questions or any doubts? no, but you have asked yesterday a question why it is called out of the box if everything is provided Yes, I was like that. asking you, when Pega platform contains every rule inside it, I mean like the reusable rules and all, it is there inside Pega platform, right? Why do you call it out of the box? Why don't you call it like inside the box? Something like that I have asked you. Why do you call it out of the box? What is the terminology? Why? Please. I will not tell you immediately. See, if you are missing one class, suppose I asked you, say it in next class. By next class, if you not say, I will wait. Because I know 90% of people, they forgot about this question. Okay, only 10% they remember, but they thought that they have to research on it, but they did not do. One or two people would have done a research. Okay, out of all of you. Tell me, have you researched that? Why it is called out of the box? I even did not ask you to research, right? What did I say? We have Do you asked have connections? yeah, You old have people. connection? One of Yeah. your brothers or someone working? Yes, please. Go ahead. No, I haven't asked. I'm sorry. See, మీకు ఖచ్చితంగా పెగా మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళు కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎవరో ఒకళ్ళు. లేని వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎంతమంది ఉంటారు? 80% లేరు.
కానీ 20% మెంబర్స్ ఖచ్చితంగా పెగా మీద వర్క్ చేసే కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు మర్చిపోయారు సాటర్డే సండేలో. అట్లీస్ట్ ఇవాళ అడిగి రేపన్నా చెప్పండి. వాళ్ళు ఏం చెప్తారో అది నీట్గా రాసుకొని వచ్చి చెప్పండి. అది రైటా తప్ప అనేది తర్వాత సంగతి. మీరు ప్రయత్నించారా లేదా అనేది ఫస్ట్. ఓకేనా? మళ్ళీ ఎవ్రీ సాటర్డే సండే అన్ని మర్చిపోయి కొత్తగా క్లాస్కి రావద్దు. అందుకే నేను చెప్పా రివైజ్ చేయండి, వీడియో ఒకసారి చూసుకోండి. మళ్ళీ వీడియో చూస్తుంటే ఆ క్వశ్చన్ గుర్తుండేది. అట్లీస్ట్ మీరు క్లాస్ అయిపోయేటప్పుడు ఎక్కడైనా రాసుకున్నా గుర్తుండేది. ఇది ఆ ఒక్క క్వశ్చన్, నోట్స్ కాకుండా. ఓకేనా? ఇంకా 5 minutes ఉంది క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడానికి. చెప్పండి, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా వేరే సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి? పెగా బీపీఎం విచ్ కెన్ యాక్సెస్. చెప్పండి, ఏంటి మీ డౌట్? In the last class you have told us operator ID, using operator ID we will log on to the Pega PRPC environment. Yes, okay, using the operator ID administrator@pega.com we can log into PRPC environment. Password yes, is installed. In real time n number of people will be logging on, and the startup shutting down will be taken care by the other people, some other people, not us. So ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక 5 members ప్యారలల్ గా వర్క్ చేసినప్పుడు ఎవరు కమిట్ చేశారు ఎంత కోడ్ విత్ రివర్ట్ బ్యాక్ అవుతుందా లేదా? ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది, ట్రాకింగ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రాక్డ్. ఓకేనా? ప్రతిదీ ట్రాకింగ్ లో ఉంటది. ఒక 5-6 లాగిన్ అయ్యి డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరు ఎప్పుడు ఏది చేశారు, ఏది క్రియేట్ చేశారు, ఏది మాడిఫై చేశారు, ఏది డిలీట్ చేశారు. ఓకే, అన్ని మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రాక్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్. ఐ విల్ షో యూ. చెప్పండి. దాన్ని రివర్ట్ బ్యాక్ కూడా చేసుకోవచ్చా? సపోజ్ candidate there are options for revert back. Suppose if you delete by mistake, we can bring it back. That one we will be seeing going to నేను చూపిస్తాను. That's all. It's very simple. Okay, ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది ఎవరు? which can access details from others like framework to. Okay, so you mean like implementation can access details from framework but not vice versa. Okay, an implementation can access the details from framework. If you go through this diagram, bottom to top will be accessible. As per this diagram, this direction it will be accessible. I have given the direction also, right? So implementation can access from framework, our business framework. Our business framework can access from Pega Platform. Make sense? Clear? Online students. So what is the difference between Pega PRPC and Pega CPDC? What is this? CPDC is a framework kind of specific business related, that is customer, I mean like decisioning and marketing. Decision and marketing, that is not required actually for us. Okay. Okay, sir. Thank you. Sir, And the question which I was asking on the last class, Friday అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, పెగా ప్లాట్ఫామ్ లో ఉండే రూల్స్ ని ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అని ఎందుకు అంటారు అని అడిగాను. యాక్చువల్ గా లోపల కదా ఉన్నాయి, బయట ఎందుకు ఉన్నాయి అంటారని అడిగాను క్వశ్చన్. Pega is called OOTB because it is using Java which is outside of this tool. ఇట్లా ఏం కాదే అంటే, ఇప్పుడు ఇది మీరు ఏమన్నా ఆలోచించారా? మీకు ఎవరన్నా చెప్పారా? సౌమ్య, యువర్ థాట్. ఓకే, ట్రై అయితే చేశారు, అట్లీస్ట్ ఆ థాట్ అన్నా వచ్చింది కదా. మ్యూట్ చేసేయండి. ఆ థాట్ అన్నా వచ్చింది కాబట్టి గ్రేట్. కానీ అది కాదు, జావాకు సంబంధించి ఏం కాదు. ఓకే, అది జావాలో ఉంటాయి డెవలప్ చేస్తున్నట్టు అలా ఏం కాదు. మ్యూట్ లోనే ఉండండి, మీరు అన్మ్యూట్ చేయొద్దా? బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఉన్న వాళ్ళు అసలు అన్మ్యూట్ చేయొద్దు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వి విల్ స్టార్ట్ ఇన్ 2 minutes. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఈ అబ్బాయి అడిగాడు కదా, ఎవరు అబ్బాయి అమ్మాయి? sir, excuse me. చెప్పండి. When we are login to Pega platform, when we create operator ID and that, the 2 buttons log off and done. ఎస్, I am unable to see done button, sir. పర్లేదు, లాగ్ ఆఫ్ కొట్టి మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వండి. అలానే చేశాను, బట్ ప్రాబ్లం లేదు. ప్రాబ్లం. Okay, you can click on log off button icon. It will log off. Again log in by using the credentials whatever you want, following the document. Okay, okay. అలానే చేశాను, బట్
అలా చేయండి చాలు, దట్ ఈస్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. Okay. ఓకేనా? కెన్ వి ఇంటిగ్రేట్ థర్డ్ పార్టీ కంట్రోల్స్, ఎగ్జాంపుల్ క్యాలెండర్. పెగాలో అంతా ఓటీపీ కదా, వాడుకోవచ్చు, లేదా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ డిజైన్ ఉంటుంది. అట్లా అని అదేమి లిమిటెడ్ కాదు, మన కోడింగ్ వస్తే మనం రాయొచ్చు, కానీ అది యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనం రాసే కోడింగ్ ఫెయిల్ అయితే ఆ టూల్ ఏం సపోర్ట్ ఎవరు వాళ్ళు, అంత కోడింగ్ రాసే బదులు ఇంక టూల్ లైసెన్స్ కొనుక్కుంటాం ఎందుకు? అందుకని బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి, ఎప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చినవి యూజ్ చేయాలి, లేదా మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తున్నా ఆ నావిగేషన్స్ ఫాలో అయ్యి ఆ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్స్ చేయాలి తప్ప, అంటే ఇప్పుడు నేను జావా ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పి జావా కోడ్ రాసేయకూడదు ఇక్కడ. ఓకే, హెచ్టిఎంఎల్ ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పి హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ కూడా రాయకూడదు, వచ్చినా రాయకూడదు. ఎందుకంటే ఆ కోడ్, ముందుకు రండి, అక్కడికి రండి, ఆ ప్లేస్ లో ఆ కోడ్ అనేది సింక్ అవ్వాలి, ఆ సిస్టమ్ ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉందో దానికి సింక్ అవ్వాలి. అంత సింక్ అయ్యేలాగా క్రియేట్ చేయడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి ఎట్లా కొట్లా చేయొచ్చు, బట్ ఆ ప్రొవిజన్ ఉన్నా దాన్ని వాడకూడదు. వాడకుండా ఉన్నదాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో తెలుసుకోవాలి, లేదా పెగా సిస్టమ్స్ కి ఎస్ఆర్ రైజ్ చేయాలి. మీరు ఏదో ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, అది లేదు అసలు. ఒకవేళ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా రావట్లా, దెన్ మీరేం చేయాలి, పెగా సిస్టమ్స్ కి ఎస్ఆర్ రైజ్ చేయాలి. అట్లా అని ప్రతిదీ ఎస్ఆర్ రైజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే అట్లా అవసరం లేదు, రేర్ కేసెస్. ఎస్ఆర్ అంటే సర్వీస్ రిక్వెస్ట్, అంతే, వాళ్ళ సర్వీస్ కావాలి అని రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేయడం. ఓకే, సో ఇవాళ క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే అప్లికేషన్, ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్, పెగా ప్లాట్ఫామ్. మనం ప్రాక్టికల్ గా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక ఫ్రేమ్వర్క్, దాని మీద ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేయడం అనేది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఖచ్చితంగా మనం క్రియేట్ చేసే బిజినెస్ అప్లికేషన్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటది, దెర్ ఇస్ నో డౌట్. ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకుండా అసలు మన అప్లికేషనే ఉండదు. కానీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండద్ది ఖచ్చితంగా అని చెప్పగలమా? చెప్పలేము. ఉండొచ్చు, ఉండవచ్చు ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేటెడ్, కానీ మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా జాయిన్ అవ్వండి, 100 out of 100 ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండిద్ది, దాని మీద ఇంప్లిమెంటేషన్. ఎందుకని అలా క్రియేట్ చేస్తారు? ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ తో చేసుకోవచ్చు కదా అంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్టెండ్ ఈజీలీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ లో అది ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అప్పుడు పెట్టుకోవాలంటే కష్టం కదా. ఓకే, అందుకని ఫస్ట్ చేసేటప్పుడే స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ తో డిజైన్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ యూ గో అండ్ క్రియేట్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇలా చేసినప్పుడు స్ట్రక్చర్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, ఇలా వచ్చిందని చెప్పాను. మనం క్రియేట్ చేసే అప్లికేషన్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ అప్లికేషన్ మీద క్రియేట్ అయింది. మనం క్రియేట్ చేసే ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ దేని మీద క్రియేట్ అయింది? పెగా ప్లాట్ఫామ్. ఆ తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఫ్రేమ్వర్క్ మీద క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎలా ఉందో అలా క్రియేట్ చేస్తాం ఒకదాని మీద ఒకటి. చేసినప్పుడు పెగా ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నాయి ఫ్రేమ్వర్క్ వాడుకోగలదు, యాక్సెస్ చేయగలదు. ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఉన్నాయి ఇంప్లిమెంటేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోగలదు. అట్లాగే పెగా ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నాయి కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోగలదు, బికాస్ దానిలో ఉన్నాయి త్రూ దిస్ వన్ ఇట్ కెన్ యాక్సెస్. ఓకేనా? సో ఈ సిమిలర్ డయాగ్రామ్ కూడా షేర్ చేసినట్టున్నారు, మీకు డ్రా చేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో 2 క్వశ్చన్స్ అయ్యి అడుగుతున్నారు, చూద్దాం. Pega enterprise framework application is out of the organization layer that can be reused, which is why it is called OOTB. Okay, అది కూడా కాదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, OOTB refers to built-in features or capabilities that are included with a software product by default without the need of additional installation or configuration. It implies that these features are included as part of the core product and can be used out of the box without additional installation steps. కానీ మీరు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాల, బిల్ట్ ఇన్ ఫీచర్స్ అని చెప్పారు. బిల్ట్ ఇన్ అన్నప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఎందుకు అయింది? అంటే అది ప్రోడక్ట్ తో పాటు ఇన్స్టాల్ అయిపోతున్నాయి, ఓకే, అప్పుడు ఇన్సైడ్ అన్నట్టే కదా, ప్రోడక్ట్ లోపలనే కదా, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఎందుకు అన్నారనేది నా క్వశ్చన్. ఓకే, ఆలోచించండి, రేపు ఎవరినన్నా అడిగి చెప్పండి, వచ్చేసి మీకు చెప్తారు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ వి విల్ గో అండ్ సీ how to practically achieve what we have discussed in the Friday's class. Friday's class లో మీకు థియరిటికల్ గా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక దాని మీద ఒకటి రావాలని చెప్పాను కదా, దానికి ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది. మన రెగ్యులర్ సెషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనం వర్క్ చేసేవి, ప్రతి సెషన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఫస్ట్ థియరిటికల్ గా అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, కాన్సెప్ట్, ఒక రిక్వైర్మెంట్ తీసుకొని ప్రాక్టికల్ డెవలప్ చేస్తాం. థియరిటికల్ గా అర్థమైనప్పుడు క్లారిటీగా, ప్రాక్టికల్ నావిగేషన్స్ తెలిస్తే ఏం చేస్తున్నాం, ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది క్లారిటీ ఉంటుంది.
ఎలా చేస్తాం అనేది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నేర్చుకుంటాం. రెండోసారి అయితే అది కూడా మైండ్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ప్రతిదీ ఎందుకు చేస్తున్నారో నేర్చుకోవాలి. వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ పర్పస్, వై ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇట్. అంతేగాని ఊరికి ఏదో నావిగేషన్ స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చారు కదా అని కాపీ పేస్ట్లు కొట్టుకుంటే వెళ్ళకూడదు. దానివల్ల ఏ ఉపయోగం ఉండదు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తా. ఎందుకు చేయాలో చెప్పండి నాకు. వై డు వి నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ అప్లికేషన్ ఇన్ పెగా? అది నా క్వశ్చన్. ఇప్పుడు వరకు మీకు అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి అన్నీ చెప్పా. ఫ్రేమ్ వర్క్, ఇంప్లిమెంటేషన్, అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా. సరే, ఇప్పుడు నేను పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తా. ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలని అడుగుతున్నా. దెన్ వాట్ డు యూ సే? For business. ఇంపార్టెంట్ బిఫోర్ యూ For the business requirement for the To do some business transactions. business goals. అప్లికేషన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? To do some business transactions. టు డూ సమ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడానికి. ఓకే, నేను డిజైన్ పర్స్పెక్టివ్ మాట్లాడుతున్నా, ప్రాసెసింగ్ పర్స్పెక్టివ్ మాట్లాడుతున్నా. థింక్ అబౌట్ డిజైన్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ టెల్ మీ వై షుడ్ ఐ క్రియేట్ మై అప్లికేషన్. పెగాలో To smoothen the business. అంటే ఏంటండి? నున్నగా వచ్చిందా? క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అని కూడా చెప్పకూడదు. ప్రతిదీ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంటేగా. ఎందుకు చేస్తున్నామంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పకూడదు. అన్ని క్లయింట్ రిక్వైర్మెంటే. Implement few business functionalities. Yes, this batch will be in Telugu language. If you are looking for English language, please contact on 9652532753. They will tell you the date of English batch. Cheppandi ఏంటన్నారు? To implement business functionalities utilizing the 100% perfect. Okay, why do you have to create? What is the definition of application? మీరు అందరూ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నారుగా, చెప్పండి. అప్లికేషన్ is set of functionalities. ఇదే కదా నేర్చుకున్నారు. అప్లికేషన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలంటే ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆ బాక్స్ ఉండాలి కదా. ఆ బాక్స్ తయారు చేసుకుంటే దాంట్లో ఏమైనా పడేయచ్చు. ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ చదువుకోవడం వేరు, గుర్తుపెట్టుకోవడం వేరు. ఇట్లాంటప్పుడు ఆ డెఫినేషన్ బయటికి లాక్ రావడం వేరు. ఓకే, మీకు ఎవ్వరు ఇంటర్వ్యూలో అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి అని ఎవరు అడగరు. క్వశ్చన్ ఉంటే ఇలా ఉంటది. అంటే ఈ క్వశ్చన్ కి మీకు ఆన్సర్ రావాలంటే ఏం తెలియాలి? ఇది అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ చదువుకున్న దాన్ని వీడికి డిఫరెంట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను చేస్తే అయింది అది. అందుకే ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే మనం ఆల్ ఇన్ వన్ చదవడంలోనే పోయిందంతా. ఓకేనా? అక్కడి నుంచి బయటికి రావాలి. ఇప్పుడు మీరు చాలా కష్టం. అది 4 ఏళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేశారు. 4 ఏళ్ళు ప్రాక్టీస్ ఒకసారిగా పోవాలంటే చాలా కష్టం. ఒక డెఫినేషన్ చదివారు అనుకోండి, మీరు దాన్ని కంప్లీట్ గా ఏమంటారు అనలైజ్ చేయండి. ఆ డెఫినేషన్ మీనింగ్ ఏంటి అని. దాన్నే ఇండైరెక్ట్ గా అడుగుతారు మిమ్మల్ని, ఎవరు ఏది డైరెక్ట్ గా అడగరు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్పింది? అప్లికేషన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలంటే అందరూ చెప్పారు. డిజిటలైజ్ చేయాలన్నారు, ప్రాసెస్ చేయాలన్నారు, స్మూతెన్ చేయాలన్నారు. ఇంకోటి ఏంటి, మీ బిజినెస్ ని డిజిటల్ ఫామ్ లోకి మార్చాలన్నారు. అవన్నీ మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే హై లెవెల్లో చెప్తున్నారు. అప్లికేషన్ నేను ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా చేస్తున్న హ్యాండ్స్ ఆన్ అంటే ఏంటి? నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నా? ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. నేను అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలంటే దట్స్ ఎ ప్రాక్టికల్ డెవలప్మెంట్. ఎందుకు చేయాలి? దాని లోపలే ఫంక్షనాలిటీస్ అని పెట్టాలి. అది క్రియేట్ చేయకుండా ఫంక్షనాలిటీస్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం? దట్స్ ద రీజన్ వై యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు మీరు చేసే ప్రాక్టికల్ మీరు పెగా లైఫ్ టైంలో ఒక్కసారి కూడా చేయకపోవచ్చు. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అవునా? ఇది ఎవరు చేస్తారు? సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్స్, టెక్ లీడ్స్ ఉంటారు కదా, 14 ఏళ్ళు, 10 ఏళ్ళు, 8 ఏళ్ళు, 9 ఏళ్ళు, వాళ్ళు చేస్తారు. మీరు జాయిన్ అయ్యేపాటి ఇది అయిపోయి ఉంటుంది, చేసేసి రెడీగా పెట్టి ఉంటుంది. కానీ మీకు ఆ స్ట్రక్చర్ అర్థం కావాలి. మనకి ఏదైనా ఎట్లా అంటే అక్కడ ఇచ్చింది మనం నేర్చుకోవాలి, కొన్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. కానీ ఇచ్చింది నేర్చుకోవాలన్నా ముందు క్రియేట్ చేయడం నేర్చుకుంటే ఇచ్చింది నేర్చుకోవచ్చు కదా మీరు. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు లెర్న్ ప్రాక్టికల్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. మనం ఇక్కడ స్క్రాచ్ నుంచి చేసే అన్ని మీకు అక్కడ వచ్చేస్తాయి అని చెప్పలేము. మీరు జాయిన్ అయ్యేపాటి కొంత డెవలప్మెంట్ అయిపోయి ఉండొచ్చు. మీరు 10 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత చేయాలంటే మీరే చేయాలి స్క్రాచ్ నుంచి. మీరే టెక్ లీడ్ కదా, ప్రతిదీ మీరే మొదలు పెట్టాలి. ఓకేనా? ఆ లెవెల్లో మీరు నేర్చుకుంటారు ఇప్పటి నుంచి. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ విల్ క్రియేట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. రిక్వైర్మెంట్ రాయని చెప్తా. సో యూ నీడ్ ఎ నోట్ బుక్, ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. ఈ రోజుకి మీ చేతిలో నోట్ బుక్ లేకపోతే మీ ఫోనే మీ నోట్ బుక్. ఓకే, ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీకు నోట్ బుక్ ఉండాల్సింది మెయిన్ ప్రైమరీ పర్పస్ ఏంటంటే నేను చెప్పే టాపిక్ నేము రిక్వైర్మెంట్ రాయడానికి కావాలి. అదర్ దాన్ దట్ ఎక్కడన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని నేను చెప్తే రాయాలి. మీకు అనిపిస్తే కూడా రాసుకోవచ్చు. రన్నింగ్ నోట్స్ రాసేటప్పుడు క్లాస్ మిస్ అవ్వద్దు. చెప్పమ్మా.
హలో, చెప్పు త్వరగా. వచ్చాడు. ఎలక్ట్రీషియన్ కాదు, మన వాచ్మెన్ ఇక్కడ పెట్టించే. మా బెడ్రూమ్ లోనా అక్కడ బయట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం దేమే వర్క్ చేయబోతున్నాం చెప్పండి. హలో. స్టైల్ ఆఫ్ థింకింగ్ గోస్ అగైన్స్ట్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ కన్వెన్షన్ అంటే అర్థం కాల. హలో, ఐ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, చెప్పండి. Today my class first రోజు already started this batch. ఈ రోజు రెండో రోజు. ఓకే, డెమో 3 రోజులు పక్కన పెడితే డే 1 అయింది ఫ్రైడే. ఆ వీడియో షేర్ చేస్తారు. ఈ నెంబర్ మీద ఈ నెంబర్ మీద రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి మీరు. ఓకే, డెమో వీడియో షేర్ ఐ మీన్ లైక్ ఫ్రైడే వీడియో షేర్ చేస్తారు. ఇది రెండో క్లాసు, మీకు అర్థమైంది. ప్రాక్టికల్ అర్థమైపోయింది మీకు. ఆ కనెక్షన్స్ అర్థం కావు. ఆ క్లాస్ విని మళ్ళీ దీనికి వస్తే మీకు అర్థమైంది. ప్రాక్టికల్ అయితే అర్థం కాకుండా ఉండదు. ఓకేనా? కాన్సెప్ట్ తెలియదు కానీ మీకు ప్రాక్టికల్ వచ్చేసి. Hi sir, sorry for the interruption. My name is Chandu. Today is my first class. I have joined today. That is okay. Today is first class to every one of you. Please understand this is Telugu batch. This will be done both languages. Okay. And another thing is, ఈ రోజు ఫస్ట్ క్లాస్ ఎవరికైనా కానీ ఖచ్చితంగా మీరు ఫ్రైడే వీడియో చూడండి. ఆ ముందు 3 రోజులు ఉన్నాయి కదా, అవి వీకెండ్ లో చూసుకోండి. దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు నిదానంగా వీకెండ్ లో సాటర్డే సండే కంప్లీట్ చేయండి. ఫ్రైడే వీడియో మాత్రం ఈ రోజు క్లాస్ అయిపోయాక రేపు మార్నింగ్ టైంలోనో లేకపోతే నైట్ ఖాళీ ఉంటే చూడండి. ఈ రోజు ఫ్రైడే వీడియో చూసేస్తారు కదా మిస్ అయిన వాళ్ళు, అప్పుడు ఈ రోజు వీడియోకి ఒకసారి వచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ బి 100% మీరు ఎక్కడా లాగ్ అవ్వనట్టు. ఓకేనా? అర్థమైందా? మిస్ అయిన వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉందా? ఇప్పుడు అడిగిన వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేయబోతున్నాం. వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్? క్రియేటింగ్ న్యూ అప్లికేషన్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ క్రియేటింగ్ న్యూ అప్లికేషన్. అది మీరు టాప్ లెవెల్ హెడ్డింగ్ అయింది. దాని లోపల రిక్వైర్మెంట్ రాస్తాం. ఓకేనా? సో ఇట్లా ఎవ్రీడే నేను రిక్వైర్మెంట్స్ రాయను. ఫస్ట్ క్లాస్ 1-2 రాస్తా. రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా పెద్ద పాయింట్లు, ఒక్కోసారి 5-6 పాయింట్స్ కూడా ఉంటాయి. నేను రాయను, మీరే రాయాలి. క్లాసులు మొత్తం అయిపోయినాక మీ నోట్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమేమి టాపిక్స్ అయినా, ఏ టాపిక్ మీద ఏ రిక్వైర్మెంట్ అని మొత్తం ఉంటాయి మీ పేపర్స్ లో. అర్థమైందా? ఈ రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం మీ సైడ్ నుంచి మీరే రాయాలి. ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు నోట్ ప్యాడ్ పెట్టుకోండి, నోట్బుక్, లేదా మీ ల్యాప్టాప్ లో ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ పెట్టి సేవ్ చేసుకొని చేయండి. నోట్స్ ఈజ్ రికమెండెడ్. మీ ల్యాప్టాప్ కరెక్ట్ అయినా కానీ అది ఉంటుంది. ఓకే, బట్ లేదంటే ఎవ్రీడే రాసిన తర్వాత గూగుల్ డ్రైవ్ లోకి అప్లోడ్ చేసేసుకోండి. మీ డ్రైవ్ లోకి మీరు రిక్వైర్మెంట్స్ అక్కడ పడి ఉంటాయి. ఓకే, సో రైట్. వర్కింగ్ విత్ క్రియేటింగ్ న్యూ అప్లికేషన్. నేను కూడా ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఐ మీన్ లైక్ రిక్వైర్మెంట్స్ కాదు, ఈ రోజు ప్రాక్టికల్. ఓకే, టుడే ఈజ్ ప్రాక్టికల్. వర్కింగ్ విత్ క్రియేటింగ్ న్యూ అప్లికేషన్, ఇది మనం చేయబోయేది. ఎంత బ్యాచ్ నెంబర్ మీకు తెలియదు కదా? 608 ఎక్కడుంది? క్రియేట్ చేయలేదు, ఎంత చేశానా? ఓకే, సో మీ డాక్యుమెంట్ ఇలా ఉంటది ఫార్మాట్. ఓకే, మెగా క్లాస్ ఎంత? జూలై కదా, జూలై 03/2023. ఓకే, ఎంత? ఈవినింగ్ కదా, 7 PM. ఓకే, ఇట్లా ఉంటే నాకు క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే, టాపిక్ నేమ్స్ తో ఉండవు, ఒక రోజు 2 టాపిక్లు కవర్ అవుతాయి. సో వర్కింగ్ విత్ క్రియేటింగ్ న్యూ అప్లికేషన్. మీరు మిస్ అయిన ఆ డేట్కి వెళ్ళిపోతే మీకు తెలిసిపోదు. రైట్ డౌన్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, మనం ఏ బిజినెస్ చేస్తున్నాం అని చెప్పలేదు కదా నేను. వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్? ఫస్ట్ అది చెప్పనండి అయితే. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్, చూడండి ఇక్కడ, వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్. క్లాస్ లో అప్లికేషన్ 1, అప్లికేషన్ 2 ఉంటది. ఈ వీక్ అయిపోయి నెక్స్ట్ వీక్ అయిపోగానే స్టార్ట్ చేయాలి, మీరే స్టార్ట్ చేయాలి. అది నెక్స్ట్ ఫ్రైడే, ఈ ఫ్రైడే కాకుండా ఆ తర్వాత ఫ్రైడేకి యాడ్ చేస్తా. దట్ ఈస్ కార్ రెంటల్ అప్లికేషన్. ఓకేనా? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్. దీంట్లో స్పెసిఫిక్ గా ఒకటే ఇంప్లిమెంటేషన్ యాజ్ ఆఫ్ నో, ఆటో ఇన్సూరెన్స్. ఏంటిది ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్? సో మనకి ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఫ్రేమ్ వర్క్, ఓవరాల్ గా ఇన్సూరెన్స్ అంటాం. ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆటో ఇన్సూరెన్స్, ఇంకో ఇంప్లిమెంటేషన్ హెల్త్ అవ్వచ్చు, ఇంకో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంకోటి అవ్వచ్చు. అలా చాలా ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉండొచ్చు. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో విత్ వాట్? ఇన్సూరెన్స్. ఇన్ దట్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఇన్ దట్ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇంకా మీకు కొంచెం థియరీ చెప్తాను, వెయిట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం ఏది క్రియేట్ చేసినా దానికి ఒక నేమ్ ఉండాలా? ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అప్లికేషన్. వైల్ క్రియేటింగ్ అప్లికేషన్,
while creating application we should give below parameters. There are parameters. Hold on. Person Geeta, please mute. ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే దానికి ఒక నేమ్ ఉండాలా అప్లికేషన్ కి ఒక యూనిక్ గా నేమ్ ఇవ్వాలి మనమే ఇవ్వాలి మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు రెండు ఏ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ టైప్ ఏం చెప్పా టైప్ అంటే స్ట్రక్చర్ అని కూడా అనొచ్చు దాన్ని అంటే మీరు క్రియేట్ చేయబోయేది ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషనా ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషనా అనే ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి మనం సరే ఏదో ఒకటి చూస్ చేస్తాం అకార్డింగ్ టు రిక్వైర్మెంట్ మనం చూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఏమి ఇవ్వాలి జనరల్ గా చెప్పండి నాకు మళ్ళీ దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక మాటలో చెప్పండి నాకు వాట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏమనుకుంటున్నారు ఆర్గనైజేషన్ అంటే చాలా సార్లు వినుంటారు కదా రియల్ వరల్డ్ లో ఏమనుకుంటున్నారు కంపెనీ LIC ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సింప్లీ స్పీకింగ్ వాట్ కంపెనీ నేమ్ see ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు if you are not able to see what I am typing and what is my screen మీకు స్క్రీనే కనబడట్లేదా నేను టైప్ చేసే ఫాంట్ కనబడట్లేదా చెక్ చేయండి మీ వైపు నుంచి రీకనెక్ట్ అవ్వండి అందరికీ కనబడుతుంది ఆర్గనైజేషన్ కనబడుతుంది ఇప్పుడు కనబడుతుంది మీరు మీ వైపు మాక్సిమైజ్ చేసుకోండి విండోని ఇలా మాక్సిమైజ్ చేయండి చిన్నగా పెట్టద్దు మాక్సిమైజ్ చేయండి ఆపరేటర్ ఐడి ఇది కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి నేను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ లో లాగిన్ అవ్వాలిగా లాగిన్ అవ్వాలంటే నేను ఒక సపరేట్ గా లాగిన్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకోవాలిగా ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక ఐడి క్రియేట్ చేస్తాను దానికి ఏమైంది పాస్వర్డ్ జనరేట్ అయింది ఏమైంది పాస్వర్డ్ గెట్స్ జనరేటెడ్ అది గుర్తుండదు మనకి ర్యాండమ్ గా ఉండదు కాబట్టి కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాం పక్కన ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ ఇది వెరీ సింపుల్ ఇది పెద్దగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా దానికి నేమ్ ఉండాలి కంపల్సరీ ఏ టైపు ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ దానికి ఒక లాగిన్ ఐడి కావాలిగా ఈ 3 అయితే పక్కా గుర్తుంటాయి అడిషనల్ గా మైండ్ లో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ నేను చెప్తా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే టాప్ మోస్ట్ బిజినెస్ ఎంటిటీ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి టాప్ మోస్ట్ బిజినెస్ ఎంటిటీ మీరు బిజినెస్ ఎంటిటీ అనేదానికి టాప్ మోస్ట్ ఎంటిటీ అనేదానికి కొంచెం తేడా ఉంది ఏంటి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఉందా అది టాప్ మోస్ట్ బిజినెస్ ఎంటిటీ రిలయన్స్ జియో ఉందా రిలయన్స్ డిజిటల్ ఉందా రిలయన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉందా రిలయన్స్ రీటైల్ ఉందా ఇవి కూడా ఎంటిటీసే కాకపోతే ఇవన్నీ దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఈ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ టాప్ లెవెల్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఒక్కొక్క డివిజన్ అనుకుందాం ఏంటిది డివిజన్ అంటే మీరు ఎన్ని చేసినా ఆర్గనైజేషన్ ఎన్ని ఉంటాయి జనరల్ గా చూస్తే నేను ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసా 10 ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశా జనరల్ గా అయితే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ లో ఏముంటది ఒకటే ఉంటది ఆర్గనైజేషన్ కానీ పెగాలో ప్రాక్టికల్ గా 2 ఉండడానికి అంటే వేరే ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది కానీ మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ జాయిన్ అయినా ఆల్మోస్ట్ టాప్ మోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఒకటే ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి టాప్ మోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఒకటే ఉంటది అదొకటి అయితే నేమ్ ఇవ్వాలి మనం చెప్తా మీనింగ్ఫుల్ గా ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు రాయండి రిక్వైర్మెంట్ పాయింట్ క్రియేట్ an insurance framework application create an insurance framework application create an insurance framework application okay that is what requirement so as per requirement what are they asking about they are asking us to create one application whatever it is specific requirement lemundi framework application what is its purpose to process insurance policies so insurance framework application we have to create ఏదో ఒక అప్లికేషన్ నేమ్ తీసుకోవాలి కదా సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ రిలయన్స్ కాదు ఐ విల్ బి టేకింగ్ ట్రైక్ హియర్ కాదు వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కొడదాం మనం లిస్ట్ ఆఫ్ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఇన్ యూఎస్ అనుకుంటే ఒక లిస్ట్ లో నుంచి తీసుకుందాం ఏది రాలేదు ఇక్కడ ఓకే ఎరీ అని ఉంది కదా ఓకేనా ఐ విల్ టేక్ దిస్ ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ ఏంటిది ఆ పేరు పెడదాం ఏదో క్లయింట్ పేరు తీసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు you have installed Pega platform and as per the client requirement this is the first setup you are doing that you are going to create a new application
అంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం పెగా ఇన్స్టాల్ చేసాక ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం. హ్యావ్ టు లాగిన్ టు PRPC టు క్రియేట్ దిస్. ఇంకా మీరేం ఫర్దర్ గా రాయవసరం, ఈ నావిగేషన్స్ ఏం రాయవసరం, మీ పని అయిపోయింది రాయటం. ఓకే, పక్కన పడేయండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్ క్రియేటింగ్ న్యూ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. ఏంటిది? ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. మీరు ఎవరు ఏం రాయొద్దు, ఇంకా చూడండి అంతే. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ కూడా ఇస్తున్నా డాక్యుమెంట్ లో. ఓకే, ఇదే కాపీ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద పాయింట్స్ హియర్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ డిజైన్ నౌ. ఓకే, ఇప్పుడు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఐ హావ్ టు లాగిన్ టు PRPC, రైట్? పైగా కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేసాం. ఇది ఎక్కడైనా అక్కడైనా ఎంటర్ప్రైజ్ లో అయినా సేమ్. ఇప్పుడు లాగిన్ ఐడి ఏం లేదు కదా నా దగ్గర, బట్ పెగా ప్రొవైడ్స్ వన్ డిఫాల్ట్ లాగిన్ ఐడి. ఏంటో చెప్పండి, పెగా వాడిచ్చే డిఫాల్ట్ లాగిన్ ఐడి ఏంటో చెప్పండి. administrator@pega.com, password install. Login to PRPC using default credentials. మీరు అన్మ్యూట్ చేసినా వెంటనే మ్యూట్ చేయండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ ఎ కైండ్ రిక్వెస్ట్. ఏంటి డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్? అడ్మినిస్ట్రేటర్. మీరు చెప్పండి ఆన్లైన్ లో. స్టాప్ హియర్. నేను క్వశ్చన్స్ మేజర్ గా అడుగుతాను చూడండి, అప్పుడు చెప్పండి ఆన్లైన్ వాళ్ళు. యూ కెన్ స్టాప్. పాస్వర్డ్ ఏంటి? పాస్వర్డ్ వచ్చేసి ఇన్స్టాల్. సో operator ID is equal to this one. So with this credentials, install lo all lowercase, install lo all lowercase. With this credentials we will be logging in. administrator@pega.com, password install. Okay, login అవుతున్నా. So I've given the same here and I am trying to login. Okay, ఇప్పుడు ఈ లాగిన్ తో అయినప్పుడు PRPC లో ఏ అప్లికేషన్ కి వెళ్తాం మనం? వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ into which we are going to get into? Already చెప్పాను నేను. Now we are in Pega Platform. Pega Platform. Correct. So that is Pega Platform application. Okay, next వచ్చి I logged in. See, I am going to tell you now. We can create new application. Just to చేస్తా నేర్చుకుంటామే. We can create new application by running the wizard. By running the wizard. ఏం wizard? ఆ wizard పేరు కూడా new application. Wizard పేరు ఏంటి? New application. So new application అనే విజార్డ్ రన్ చేయాలి. ఆ విజార్డ్ రన్ చేసినప్పుడు ఇందాక చెప్పా కదా డీటెయిల్స్ 4, అప్లికేషన్ నేమ్, ఆర్గనైజేషన్ నేమ్, ఆపరేటర్ ఐడి, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని అడిగిద్ది. మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి అన్ని ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళాలి. దట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ లైక్ దిస్. ఆన్ టాప్ లెఫ్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్లికేషన్ మెనూ, దాని తర్వాత చూస్ న్యూ అప్లికేషన్. So which will open new application wizard. ఇప్పుడు చూడండి, everyone see here, this is the topmost one, top left, application menu. If you click on application menu, Pega Platform, there you can choose new application. New application. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసి క్లాస్ లో జరిగేటప్పుడు తర్వాత ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ చూస్తే చేయగలుగుతారా లేదా? So you should be able to do it when you have gone through the session. మీరు ఇక్కడ సెషన్ విన్న తర్వాత ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ ఫాలో అయితే చేయొచ్చు ఈజీగా, కానీ కాపీ పేస్ట్ వర్క్లు చేయొద్దు. నేను చెప్తా ఎలా చేయాలో మీరు ప్రాక్టీస్. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ వచ్చింది మీకు. వాట్ ఇస్ ద స్క్రీన్? యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు లర్న్ హౌ టు క్రియేట్ న్యూ అప్లికేషన్ బై ఫాలోయింగ్ ద ప్రొవైడెడ్ నావిగేషన్స్. సో పెగాలో న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ నావిగేషన్స్ ఇచ్చారో ఆ నావిగేషన్స్ ఫాలో అవ్వడం నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అంతే. ఈ ప్రాక్టికల్లో టెక్నికల్ ఏం లేదు. టెక్నికల్ ఆల్రెడీ నిన్న డిస్కస్ చేసాం ఏంటనేది. ఈ రోజు దాన్ని ప్రాక్టికల్ చేస్తున్నాం. ఈ రోజు మోర్ ఆర్ లెస్ మీరు నేర్చుకుంటుంది ఏంటి? జస్ట్ నావిగేషన్స్. ఓకే, సైమల్టేనియస్ గా అసలు చేయొద్దు ఎవరు. యూ కెనాట్ డూ ఇట్. మేబీ ఫస్ట్ 2 క్లాసులు చేయగలరు, తర్వాత చేయలేరు. We don't need your laptop to have PRPC open. ఓకే, నా ఆడియో క్లియర్ గా వినపడుతుందా అందరికి? Is it in sync with your video and audio? Online students, every one of you. Yes. It is yes. Rajashekar, sometimes issue can be from your end. It is very simple. నా సైడ్ ఇష్యూ ఉంటే అందరికి వచ్చేది ఇష్యూ. ఓకే, నా సైడ్ ఇష్యూ లేకపోతే మీకే వస్తుందంటే మీ ఒక్కళ్ళకి, మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఎక్కడో స్లో అయిందన్నారు. సరే చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, వీటి గురించి మాట్లాడదాం. బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఏంటిది అంటే కొత్తగా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అంటే ఏంటో తెలుసా? పెగా ప్లాట్ఫామ్ అని అర్థం. ఏంటి అంటే నా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేది పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద క్రియేట్ చేయి అనే దానికి బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఐ విల్ రైట్ డౌన్ హియర్. I will write down for your information.
FYI means for your information. Build from scratch means creating application on top of Pega platform. ఇది మళ్ళీ నేను చూపిస్తా, తర్వాత కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి చెప్తా. సో do what? Click on build from scratch. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? క్లిక్ ఆన్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. సో బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ మీ క్లిక్ చేయండి. ఫాలో అవుతున్నారు కదా అందరు? సో ఐఎమ్ నౌ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఓకే, నేనేమనుకుంటున్నా, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అప్లికేషన్ విజార్డ్ రన్ చేశా. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్. దట్ మీన్స్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, కాస్మోస్ రియాక్ట్ లేటెస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్, దాని తర్వాత ట్రెడిషనల్. మనం 8.7 మీద కదా వర్క్ చేస్తున్నాం. ఇది వచ్చిందే 8.7లో. ఇది ఒక బ్యాచ్ కి ట్రై చేసాం, చాలా బగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు అన్ని బగ్స్ తో మీ క్లాసులు చెప్పాను అనుకోండి, ఆ బ్యాచ్ కి చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యి మధ్యలో ఆపేసి బ్యాక్ వెళ్ళాం, మళ్ళీ స్ట్రక్చర్ మార్చుకొని. సో అందుకని ఇది వాడను నేను. ఇప్పుడు 8.8 తర్వాత వాటిలో ఫిక్స్ చేసి ఉంటాడు చాలా. సో వి గో విత్ ట్రెడిషనల్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, యూ విల్ సీ దిస్ వన్ ఓన్లీ ట్రెడిషనల్, మీకు ఏం లేటెస్ట్ ఉండదు. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ థీమ్ కాస్మోస్ ట్రెడిషనల్. క్లిక్ ఆన్ థీమ్ కాస్మోస్ ట్రెడిషనల్. ఈ థీమ్ కాస్మోస్ ట్రెడిషనల్ ఏంటి ఇప్పుడు మీకు తెలియదు, యూ విల్ బి లెర్నింగ్ స్లోలీ. ఓకే, ఓపెన్ అది. ఇప్పుడు అయితే దీన్ని బ్లైండ్ గా ఫాలో అవ్వండి. ఈ స్టెప్ మాత్రం మీకు తెలియదు, బ్లైండ్ గా ఫాలో అయ్యారు థీమ్ కాస్మోస్ అనేది. ఇప్పుడు ఇది అడుగుతుంది, ఓకే యూ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ అప్లికేషన్, దట్స్ వై యువర్ రన్నింగ్ విజార్డ్ అండ్ యూ హావ్ చూసన్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఓకే, what is the name of your application that you wanted to give? So you have to give some name, right? Write down in a meaningful name without of creating what? Eri Insurance Group. Eri Insurance Group అంటే టాప్ మోస్ట్ లెవెల్ అనుకుందాం. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లాగా, టాటా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లాగా ఎరి ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్. ఇది నేను మాన్యువల్ గా టైప్ చేశాను ఇక్కడ. సో ఐ హావ్ టైప్డ్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ అప్లికేషన్ అని కొడితే ముందుకు వెళ్ళిపోయింది. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. I'm going to do what? Click on advanced configuration. Click on advanced configuration. చూడండి, ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే ఏమైంది అంటే ఇది డీటెయిల్స్ చెప్తుంది మనకి. ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయబోతున్నా నేను? బై డిఫాల్ట్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకుంది. యాక్చువల్గా నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నేను ఈ అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ కి వచ్చి ఇది చేంజ్ చేయ అంటే ఇక్కడికి అసలు రాలేదనుకోండి, క్రియేట్ అప్లికేషన్ అని ముందుకు వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఏం క్రియేట్ అయి ఉండేది? ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ అయ్యింది. బట్ దట్స్ నాట్ మై ఇంటెన్షన్. నేను క్రియేట్ అప్లికేషన్ కొట్టి ముందుకు వెళ్ళిపోతే ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక్కసారి క్రియేట్ చేశాక టైప్ చేంజ్ చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ లేదు పెగాలో. ఇంకో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, డిలీట్ చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ కూడా లేదు. మీకైతే నెల వరకు డిలీట్ చేయడం అనే ఆలోచన కూడా రాకూడదు. ఉంది కానీ మీకు తెలియదు, చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అది అప్లికేషన్ డిలీట్ చేయడం అనేది. మీరు బెటర్ గా ఏం చేయొచ్చు తెలుసా? హెచ్డిఎఫ్సి ఇన్సూరెన్స్ అని క్రియేట్ చేయండి, ఇంకోటి ఐసిఐసిఐ ఇన్సూరెన్స్ అని క్రియేట్ చేయండి, లేకపోతే ఇంకో పేరుతో మీరు పర్ఫెక్ట్ అవుతారుగా, అప్పుడే ఎరి ఇన్సూరెన్స్ క్రియేట్ చేయండి. ముందే దీంతో స్టార్ట్ చేసి మిస్టేక్ చేసి నేను డిలీట్ చేసి మళ్ళీ చేస్తానంటే ఆ కాన్సెప్టే లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో బెటర్ యూ మేక్ మిస్టేక్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ అప్లికేషన్ విత్ ప్రాక్టీస్ నేమ్స్. మనతో సింకింగ్ లో పర్ఫెక్ట్ గా రండి. ఓకేనా? సో యూ క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో బై డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ టైప్ is being chosen as what? Yes, I'll write down in short, implementation application. But we want to create FW app. For this, choose the application structure. Choose the application structure as FW. FW stands for framework. సో నేను ఇప్పుడు ఇది చేంజ్ చేశానని చెప్పడానికి మీకు ఏం చేస్తాను, దాన్ని హైలైట్ చేసి ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ ఇస్తాను. మీకు అర్థమైతే ఆ స్క్రీన్ లో అది మాడిఫై, దాన్ని టచ్ చేశారు, మీకు వచ్చిన దానికి దీనికి తేడా తెలిసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఐడి వచ్చింది చూడండి, ఎరి INSU. నేను ఎరి ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ అని ఇచ్చా, మొత్తం తీసుకోవాలి. అది దాంట్లో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని ఏ స్పేసెస్ లేకుండా సింగిల్ స్ట్రింగ్ లాగా ఎరి INSU అని అప్లికేషన్ ఐడి. నేను ఇచ్చిన ఎరి ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ అనేది లేబుల్ డిస్ప్లే అలాగే బాగుంటుంది, ఇలా బాగోదు. ఐడి దీని స్టోరేజ్ తీసుకుంది, దట్ ఈస్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దీన్ని జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏం మార్చొద్దు. ఓకే, నేను స్క్రీన్ షాట్ ఏమన్నా దాన్ని హైలైట్ చేసి. ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఏమైందో చూడండి, a random name got generated for organization. A random name
got generated as organization name. నేను చెప్పాను కదా ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ కూడా ఇవ్వాలని. బట్ we want ఐడిని మాడిఫై చేయొచ్చు. ఎరీ ఐఎన్ఎస్యుని మీరు వేరేలా పెట్టచ్చు, ఏం కాదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై యూ కెన్ మాడిఫై, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఓకే టు మాడిఫై నౌ. ఐఎమ్ నాట్ మాడిఫైయింగ్, ఇట్స్ అప్ టు యూ, యూ కెన్ మాడిఫై. ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్, ఎరీ ఐఎన్ఎస్యు మ్యాచ్ అవుతుంది కదా, చాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ మ్యాచ్ అవట్లా, బట్ వీ వాంట్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్. ఏం కావాలి? సో మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇది లేదు. లెట్స్ మాడిఫై ఇట్. లెట్స్ మాడిఫై దిస్. ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఇది తీసేయండి. తీసేసి యాక్చువల్గా తీగానే ఇలా చూపించింది అన్ని. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఆర్గనైజేషన్స్ నా సిస్టంలో. దాని గురించి వదిలేయండి, మళ్ళీ చెప్తా. మనం టైప్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం కదా, మనకు కావాల్సిన ఆర్గనైజేషన్ లేదు ఇక్కడ. మనం క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? టైప్ చేయాలి. సో ERIE నేను ఇలా టైప్ చేసా, ఎరీ. ట్యాబ్ అవుట్ చేయండి. ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఇచ్చా, ఇక్కడ కూడా వచ్చింది. ఇదేమో లేబుల్, ఇదేమో ఐడి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ లేబుల్, దిస్ ఈజ్ ఐడి. అక్కడ ఇస్తే చాలు, కింద ఆటోమేటిక్ వచ్చింది. ఆర్గనైజేషన్ పేరేంటి? ఎరీ. ఇక్కడ డివిజన్ యూనిట్ అనేది చూపిస్తుంది, ఇక్కడ FW ఇవన్నీ చూపిస్తుంది కదా. దీని గురించి తర్వాత మాట్లాడదు. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు టాపిక్ కాదు, రేపటి టాపిక్ లాగా, తర్వాత టాపిక్ లాగా. సో డూ వాట్? క్లిక్ ఆన్ సేవ్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సేవ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసింది. అంటే నేను ఎక్కడైతే అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద క్లిక్ చేసినా అక్కడికి వచ్చింది. మళ్ళీ ఒకసారి క్లిక్ చేసి చూసుకోండి కావాలంటే. మీరు పెట్టిన ఆప్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయా లేవా? పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఒకవేళ నేను అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద క్లిక్ చేయకుండా క్రియేట్ న్యూ అప్లికేషన్ కొట్టేసి వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఏదో పిచ్చి నేమ్ వచ్చేది ఆర్గనైజేషన్ కి. మళ్ళీ అది ఇంప్లిమెంటేషన్ గా క్రియేట్ అయింది. బట్ నా ఇంటెన్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి, మార్చడాలు అయిన ఉండవు. ఓకే, సరే. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అప్లికేషన్. ఎక్కడెవరికి అందరూ ఫాలో అయ్యారా? ఎవ్రీవన్ ఆన్లైన్ followed, right? Respond on the charting window. Yes. Thank you. So now I'm going to click on create application. Click chesa application I want to create. Okay, thank you for responding. It will take time. మీకైతే ఒకసారి 5 నిమిషాలు కూడా పట్టొచ్చు. నేను చెప్పాను కదా, మీరు ఏదైనా ఫస్ట్ టైమే చేసేటప్పుడు కొంచెం టైం పట్టిద్ది వేగాలు, తర్వాత క్యాష్ క్రియేట్ అయిపోయింది. రెండోసారి అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయండి, 1 minute or 1.5 minutes లో లోడ్ అయిపోయింది. నాకు 1 minute పట్టొచ్చు, లేకపోతే 1.5 minutes పట్టొచ్చు. మీకు 5 minutes పట్టినా వెయిట్ చేయండి, ఏం కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం నుంచి అయిపోయింది, క్రియేట్ అయిపోయింది. సి ఇట్ సేస్ ఆప్షనల్లీ యాడ్ యూజర్స్, అంటే యాడ్ చేయకుండా కూడా వెళ్ళొచ్చు మీరు. నేను యాడ్ చేయకపోతే మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేయాలి. మీకు ఇప్పుడు ఆ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ అంతా తెలియదు. సో వీ విల్ క్రియేట్ 1 operator ID. ఓకే, విల్ క్రియేట్ 1 operator ID. లెట్స్ యాడ్ 1 operator ID హియర్. కానీ ఇక్కడ ఏమడుగుతుందంటే ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఫార్మాట్ అని అడుగుతుంది. అంటే ఈమెయిల్ పంపించి క్రియేట్ చేసేలాగా. జనరల్ గా ఇచ్చేది ఈమెయిల్ ఐడి ఫార్మాట్ ఇవ్వాలి, ఏ ఫార్మాట్ అయినా ఇవ్వచ్చు. నేను జనరల్ గా ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి ఫార్మాట్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు నేను డెవలపర్ కదా వర్క్ చేసేది, నేను ఏ లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకుంటా? డెవలపర్ లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ డెవలపర్ లాగిన్ ఫర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్? ఫ్రేమ్వర్క్, FW. ఈమెయిల్ ఐడి ఫార్మాట్ కూడా @domain.com, బిజినెస్ నేమ్ ery.com. ఈ ఈమెయిల్ ఐడి ఏమి ఉండాల్సిన పని లేదు, రియల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాల్సింది. నేను ఇచ్చిన నేము ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ఇచ్చుకున్నా. మీరు ఇట్లా ఎవరు ABCD అని ఇచ్చి @ery.com అని ఇస్తారు, మీ ఇష్టం అది. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ going to create 1 ID developer which is for framework application dev.fw @ery.com. అది నా మీనింగ్. ఓకే, so now here you go. This is what I have entered. So click on add. Click on add. It will create operator ID and generates a password. Okay, add అని కొట్టండి. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఆపరేటర్ ఐడి ఒకటి క్రియేట్ అయింది, మనం ఇచ్చింది. పాస్వర్డ్ చూడండి, ఏదో ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అయింది. అది గుర్తుంటుందా మీకు? వన్స్ ఈ స్క్రీన్ క్లోజ్ చేస్తే మీకు గుర్తుంటుందా? గుర్తుండదు. సో ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, కాపీ దిస్ ఆపరేటర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఇంటూ నోట్ ప్యాడ్. పక్కన పెట్టుకొని ఉంచుకోండి, అది కూడా రాయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే చాలా మంది చేయరు అది. నేను చెప్పాను అనుకోండి, ఇప్పుడు క్లాస్ లో మర్చిపోతారు మీరు, అందుకనే రాస్తున్నా క్లియర్ గా. ఓకే, నేను ఇలా నోట్ ప్యాడ్ లో కాపీ చేశానని కూడా స్క్రీన్ షాట్ ఇస్తాను మీకు. ఇంకా మిస్ అయితే ఏం చేయలేను. మిస్ అవుతారా? ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతారు. నా దగ్గరికి వస్తారు, నాకు తెలుసు. ఓకే, అందరూ మిస్ అవ్వరు,
ఖచ్చితంగా ఇద్దరు ముగ్గురు మిస్ అయ్యి వస్తారు, అందులో డౌట్ లేదు. అందుకే ఈ స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చాను. ఓకే, తొందర గబగబా చేసే వెళ్ళిపోవాలి, ల్యాప్టాప్ క్లోజ్ చేసి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ జనరేటెడ్ ఆపరేటర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు నాకు కావాలంటే అప్లికేషన్ లోకి లాగిన్ అవ్వచ్చు. నేను ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ అయిపోయాను అనుకోండి, ఇది డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ కదా, ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ అయ్యి ఆ డీటెయిల్స్ యూజ్ చేశాను అనుకోండి, నేను క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ నౌ. ఇంకొక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం పెండింగ్ ఉంది. ఏంటిది? ఎరీ ఆటో ఇన్సూరెన్స్. వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ కదా మనం చేద్దాం అనుకుంది, ఆటో ఇన్సూరెన్స్ అనే ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేయడం పెండింగ్ ఉంది. ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఎప్పుడు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఏది క్రియేట్ చేయాలన్నా ఒకటే పాయింట్, డిఫాల్ట్ లాగిన్ తోనే చేయండి. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ లోకి లాగిన్ అయ్యి కూడా చేయొచ్చు, దానికి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది, అది మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన అర్థం కాదు. కాబట్టి మీరు తంబురులా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, ప్రాక్టీస్ చేసిన అన్నాళ్ళు ఎప్పుడన్నా నేను అప్లికేషన్ చేయాలంటే ఏ లాగిన్ వాడాలి? నా దగ్గర నా ఓన్ అప్లికేషన్ ఉంది, అయినా అది వాడను, ఏం వాడతా? డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ వాడతా. ఓకే, అర్థమైందా? సో యూనిట్ టు క్లిక్ ఆన్ డన్. ఓకే, ఇక మళ్ళీ స్క్రీన్ షాట్ ఇది ఇస్తాను. సో క్లిక్ ఆన్ డన్ బటన్ ఉందా అక్కడ? మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ఒక్క నిమిషం, మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగాలంటే మీ మైక్ దగ్గరకు వచ్చి కొంచెం లౌడ్గా అడగండి. ఇప్పుడు అడగండి, ఒకళ్ళు ఇద్దరు అడుగుతున్నారు, అడగండి. ప్రియాంక, ఇప్పుడు అడగండి. నేను మ్యూట్ చేసి అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి. మైక్ దగ్గరికి వచ్చి లౌడ్గా అడగండి. మీరు ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి. అడగండి. మనం సేమ్ క్రెడెన్షియల్స్ యూస్ చేస్తాం కదా సార్ అందరం, అప్పుడు మీరు చేసిన అప్లికేషన్ నాకు కూడా విజిబుల్ ఉంటుందా సార్? మీకు ఎందుకు వస్తుంది? ఇది నా సిస్టమ్ లో కదా ఉంది. ఇది ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసా? పెగా నా ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసా, మీకు రాదు. మా టీమ్ మెంబర్ ఐడి ఏం కాదా, మెయిల్ ఐడి, అది ఊరికే ఇచ్చా మెయిల్ ఐడి ఫార్మాట్ లో, అంతే. ఓకే, డన్. చెప్పండి. స్టార్టింగ్ మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్ పెగా లోకి లాగిన్ అవుతున్నాం కదా, దెన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అనదర్ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఈ కొత్తగా క్రియేట్ అయిన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కాదు, ఫ్రేమ్ వర్క్. నేను చేసిన ఫ్రేమ్ వర్క్ కదా ఇప్పుడు చేసింది. 10 అప్లికేషన్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు జీమెయిల్ ఉంది, ఫేస్బుక్ ఉంది, మీకు రెండింటికి 2 డిఫరెంట్ లాగిన్స్ ఉన్నాయా లేదా? 10 అప్లికేషన్ ఉంటే 10కి వేరే వేరే లాగిన్స్ ఉంటాయి. 10కి ఒకటి కూడా ఉండొచ్చు, కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. బట్ నేను అట్లా చెప్పట్లా మీకు. ఇప్పుడు ఏ అప్లికేషన్ సపరేట్ మెయిల్ ఐడి, అర్థమైందా? ఇంకోటి సెండ్ ఇన్విటేషన్ ఆప్షన్ అని ఉంది కదా, నేను ఏదైనా చెప్పలేదు అనుకోండి, అసలు అది మీరు మర్చిపోండి, ఫ్యూచర్ లో వస్తుందని అర్థం. ఓకే, నేను ఏదైనా చెప్పలేదు అనుకోండి, ఇక్కడ ఉండి కూడా అడిషనల్ గా ఆప్షన్ చెప్పాల, మీరు మర్చిపోవచ్చు దాని గురించి, తర్వాత వస్తే. ఓకే, కాస్మోస్ ఆథర్స్ అని ఉంది కదా, అంటే డెవలపర్ అని అర్థం. ఏంటి అర్థం? ఓకే, మన డెవలపర్ ఐడి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ డన్. డన్ మీద క్లిక్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను చెప్పండి? డన్ మీద క్లిక్ చేశాక ఏ లాగిన్ లో ఉన్నా? అడ్మినిస్ట్రేటర్. నా ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లాగిన్ లో ఉన్నానా, అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగిన్ లో ఉన్నానా? అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగిన్ లోనే ఉన్నా. అందుకే మీకు లాగ్ ఆఫ్ అని చెప్పాల. లాగ్ ఆఫ్ అంటే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళేవాళ్ళు గబక్కన ఫ్రేమ్వర్క్ లో లాగిన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు. అందుకే లాగ్ ఆఫ్ అవ్వద్దు. ఏం చేయాలి మీరు? జస్ట్ అదే లాగిన్ లో ఉండి ప్రొసీడ్ టు క్రియేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, రైట్ డౌన్ రిక్వైర్మెంట్. సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్, దిస్ ఈస్ డన్, కంప్లీటెడ్. ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ లోకి వస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్ 2, create an implementation application. Create an implementation application to process auto insurance policies. Create an implementation application to process auto insurance policies. To process auto insurance policies. Next point, second point, this application should be created on top of existing ERI insurance group framework application. This application should be created on top of existing, indaka application name enti? ERI insurance group. On top of ERI insurance group, which is framework, you know. Actually don't need to write, but you can write if you want. So the
Now the current application, implementation application that we are going to create should be created on top of any insurance group. That is the framework application. Let's do it now. Okay. Okay, let's create this now. Creating implementation application. Creating application. Okay, so let's do create one implementation application. Okay, so that is ERI auto insurance. ERI auto insurance. మీకు ఏ అప్లికేషన్ అయినా క్రియేట్ చేయండి, నావిగేషన్ అదే. న్యూ అప్లికేషన్ విజార్డ్ రన్ చేయాలి, కానీ దీన్ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ERI ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్. మీకు ఇంతకు ముందు వచ్చిన దానికి ఇప్పుడు వచ్చే విజార్డ్ యాక్సెస్ చేసే సేమ్ 3 స్క్రీన్స్ కొత్తగా వస్తాయి. ఇంతకు ముందు చూడండి, యూ నీడ్ టు జస్ట్ పాస్ ఆన్ విత్ దట్ స్క్రీన్స్. అవి తర్వాత వస్తాయి మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను నేను. సో అప్లికేషన్ విజార్డ్ రన్ అప్లికేషన్ విజార్డ్. సో అప్లికేషన్ విజార్డ్ రన్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అప్లికేషన్ ప్లాట్ఫామ్. Hold on please, I'll close this window. ఇది అనుకోకుండా క్లిక్ అయింది. ఓకే, న్యూ అప్లికేషన్. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ న్యూ అప్లికేషన్. ఓకే, న్యూ అప్లికేషన్ కొట్టగానే ఎప్పుడైనా ఎక్కడికి వచ్చింది? ఈ స్క్రీన్ కి వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు నేను సపోజ్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అన్నాను అనుకోండి, నేను క్రియేట్ చేసే అప్లికేషన్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది? పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద క్రియేట్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు నేను పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద కాదు కదా క్రియేట్ చేయాల్సింది, ఆల్రెడీ పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ERI ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా? ERI ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ కదా, అది ఇక్కడ ఉండాలి, లిస్ట్ లో ఉందా? అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఒకటి అర్థం కావాలి. ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిన అప్లికేషన్ నేమ్స్ అన్ని ఫ్రేమ్వర్క్ టైప్. ఇక్కడ డిస్ప్లే అప్లికేషన్ నేమ్స్ అన్ని ఏంటి? ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. అంటే బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ కదా, దాన్ని కూడా ఫ్రేమ్వర్క్ అనే చెప్పాను నేను. అంటే పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఫ్రేమ్వర్క్, మిగతా అన్ని కూడా అంటే మన సిస్టమ్ లో ఉన్న ఫ్రేమ్వర్క్స్ అన్ని ఇక్కడ కనబడతాయి. మీకు రియాలిటీలో ఇన్ని అప్లికేషన్స్ ఉండవు. నేనంటే అన్ని బ్యాచ్లు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఉన్నాయి. మీకు రియాలిటీలో మహా అయితే ఒకటే ఉంటది, ఒకటో రెండో ఉంటాయి. ఇక్కడ అంత మించి ఏముండవు. ఒక సర్వర్ అంటే ఒక బిజినెస్ అప్లికేషనే ఉంటుంది, 1 2 మ్యాక్స్, అంతగానే ఎక్కువ ఉండవు. సో ERI ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ERI ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ERI ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ కదా. This screen was not there last time when we access this wizard. Last time access చేసినప్పుడు ఈ wizard ఈ స్క్రీన్ రాలా. ఇది ఏం చెప్తుందంటే బిల్డ్ విత్ ERI ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ ఆర్ బ్యాక్ టు ఆల్ టైప్స్. అంటే మిమ్మల్ని కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది. ఏమని? మీరు ERI ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేశారు కదా, దాంతో ప్రొసీడ్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా, దాని మీద క్రియేట్ చేయడం, లేదా బ్యాక్ వెళ్ళి వేరే చూస్ చేసుకుంటారా? I don't want to go back. What is that? Build with ERI insurance group. Click on build with ERI insurance group. Ante I want to create my application on top of ERI insurance group. Ante. Okay. ఇప్పుడు చూపిస్తుంది ఒక స్క్రీన్ లో, నో కేస్ టైప్స్ అవైలబుల్ టు క్లోన్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కేస్ టైప్ అనేది తెలియదు. ఓకే, వి డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దిస్. దీని తర్వాత ఇంకోటి కూడా ఇలాగే వచ్చింది. ఇవన్నీ ఈ 3 స్క్రీన్స్ అలా వెళ్ళిపోతాం ముందుకి. క్లిక్ ఆన్ వాట్? కంటిన్యూ. జస్ట్ దీని గురించి ఆలోచించకుండా వెళ్ళిపోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటిన్యూ అయిన తర్వాత డేటా టైప్స్ అని వచ్చింది. ఇంతకు ముందేమో కేస్ టైప్ అని వచ్చింది, ఇప్పుడేమో డేటా టైప్ అని వచ్చింది. మళ్ళీ ఏంటి? కంటిన్యూ. ఇవన్నీ మనకి ప్రాక్టికల్ గా వస్తాయి తర్వాత. కంటిన్యూ చేశారు, ఇది తెలుసు మనకి. ఏంటిది? అప్లికేషన్ నేమ్. ఓకేనా? What is the name of the application that you want to give? ERI auto insurance. Auto insurance. ఇలా ఇస్తున్నా నేను. What is the name I have given? ERI auto insurance. Okay, click on advanced configuration. So I will click on advanced configuration. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, అంటే మీరు ఎప్పుడు ఈ విధాడుతో వచ్చినా అప్లికేషన్ టైప్ డిఫాల్ట్ గా ఏంటి? ఇంప్లిమెంట్. అంటే ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పా కదా, నేను క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి నా చూస్ చేసుకున్నాను.
యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్న అప్లికేషన్ టైప్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో డిఫాల్ట్ గా ఏది ఉందో అది మనకు ఓకే. దీని పేరేంటి? అప్లికేషన్ ఐడి ఎరీ ఆటో. అదేమో ఎరీ INSU, ఇదేమో ఎరీ ఆటో. లెట్స్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఏమొచ్చింది? random name. Organization name as usual. Organization name is a random name. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఇదే పాయింట్ చెప్పాను నేను ఇందాక. మనం ఒక బిజినెస్ కి సంబంధించి ఎన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్, ఎన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చేసినా ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టు క్రియేట్ ఫ్రమ్ సేమ్ ఆర్గనైజేషన్. నేను ఎన్ని చేసినా ఆర్గనైజేషన్ ఏముంటది? అదే ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ టాప్ మోస్ట్ బిజినెస్ ఎంటిటీ. పై లెవెల్లో ఉండేది ఒక్కటే ఉంటది, 4-5 ఉండవు పై లెవెల్లో. దాని కింద ఇంకా 4-5 ఉండొచ్చు జనరల్గా, అంతే కదా. సో కాబట్టి లెట్స్ చూస్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎరీ. లెట్స్ చూస్ ద ఆర్గనైజేషన్. నేను క్రియేట్ చేయమన్నట్ల, రాయమనట్లేదు. లెట్స్ చూస్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎరీ విచ్ వాస్ క్రియేటెడ్ వైల్ we create FW application. While we create FW application, one organization got created ఎరీ. అప్పుడు కొత్తగా ఇచ్చాం, అది క్రియేట్ అయింది. అది క్రియేట్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఉండాలి. ఇప్పుడు తీసేసాను అనుకోండి నేను. యాక్చువల్గా మీరు ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తంలో ఎక్కడైనా ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇలా ఉండి థిక్ బ్లూ కలర్ డాట్ రైట్ బాటమ్ కార్నర్ లో ఉంటే దట్ ఈస్ అ డ్రాప్ డౌన్. అదేంటిది? డ్రాప్ డౌన్. మౌస్ కర్సర్ ఇక్కడ పెట్టి మన కీబోర్డ్ లో 4 యారోస్ ఉంటాయి కదా, డౌన్ యారో క్లిక్ చేస్తే అసలు నా సిస్టంలో ఇప్పుడు ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నాయి మొత్తం వచ్చింది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇన్ని రావు మీకు, నేనంటే చాలా చేశాక అటు వరకు వస్తున్నాయి. దీంట్లో ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఉండాలి. ఉందా? యూ డోంట్ నీడ్ టు రిమెంబర్, యూ డోంట్ నీడ్ టు టైప్, యూ హ్యావ్ టు చూస్. ఓకే, మీకు అప్పుడు ఏంటో తెలిసి ఎగ్జాక్ట్ పేరు కాదు, మీకు రఫ్గా గుర్తుంటే you have to choose it from the option available here. ఇప్పుడు చూడండి, డివిజన్ నేమ్, యూనిట్ నేమ్. నేను మీకు ఏం చెప్పలా, ఓకే, దాన్ని అలా వదిలేయండి. ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్పలా, ఇవి కూడా మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ఓకే, అంతవరకు చేసేసి క్లిక్ ఆన్ సేవ్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. నౌ కావాలంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకోండి. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ బై నేమ్ ఎరీ ఆటో. ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ నే తీసుకున్నా, ఇక్కడ కూడా కొత్తగా ఏం పెట్టట్లేదు. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అప్లికేషన్. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, దెన్ హియర్ యు గో. ఈ అప్లికేషన్ కి ఇంతకు ముందున్న లాగిన్ ఐడి కావాలంటే వాడేయచ్చు. ఓకేనా? దీనికి కూడా అదే సెలెక్ట్ చేసేసి ప్రొసీడ్ అయిపోవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దట్. ఐ వాంట్ ఏ సపరేట్ లాగిన్ ఐడి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఐడి ఎంటర్ చేయండి. ఓకే, ఎంటర్ ఆపరేటర్ ఐడి. ఎంటర్ ఆపరేటర్ ఐడి. ఆపరేటర్ ఐడి ఎంటర్ చేయండి. ఏం పేరు ఇద్దాం? డెవలపర్ ఆపరేటర్. ఇది ఏ అప్లికేషన్ కి? IMPL ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇందాక FW, ఇది IMPL @ery.com. రెండు వేరు వేరే కాదా? నేను అలా ఇస్తున్నా, కావాలంటే ఒక్కటే పెట్టచ్చు రెండింటికి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్. యూ విల్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ హౌ టు హ్యావ్ వన్ ఆపరేటర్ ఫర్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. అది ఫ్యూచర్ లో వస్తుంది మీకు. ఓకే, మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ కి ఎలా ఉండాలి ఒక్క ఐడి అని. ఓకే, see here now. Clear everyone? So copy these credentials to a notepad. Copy చేస్తున్నాను. ఇవేమో FW యాప్ కి సంబంధించి, ఇదేమో ఇంప్లిమెంటేషన్ యాప్ కి సంబంధించి.
Okay, so I'm going to click on log off. Done చేయొచ్చు. సరే డన్ చేద్దాం. డన్. వాట్ ఇస్ దట్? డన్. ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు బ్యాక్ కి. ఇంకా ఈ అప్లికేషన్ తో పని లేదు, నా అప్లికేషన్స్ వచ్చేసినాయి కదా. లాగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ అడ్మిన్ డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్, డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్. ఇక ఈ అప్లికేషన్ తో పని లేదు. దీని పని ఏంటి? మన ఓన్ గా బిజినెస్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేంత వరకు దీని పని. ఓకే, లాగ్ ఆఫ్ చూస్ చేసి యూ విల్ బి బ్యాక్ టు లాగిన్స్. ఇప్పుడు మనకు అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ అప్లికేషన్స్ లోకి లాగిన్ అయిపోవచ్చు మనం. ఫస్ట్ దేంట్లోకి లాగిన్ అవుదాం? ఫస్ట్ ఊరికే ఒకసారి ఫ్రేమ్వర్క్ లోకి లాగిన్ అవుదాం, బయటకు వద్దాం. ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి లాగిన్ అయిదాం, బయటకు వద్దాం. ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ విల్ ప్రాంప్ట్ ఫర్ ద చేంజింగ్ ఆర్ క్రియేటింగ్ న్యూ పాస్వర్డ్. ఉన్న పాస్వర్డ్ ఉంది కదా, అది కాకుండా కొత్త పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోమని ప్రాంప్ట్ ఇచ్చింది. కొత్త పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి మనం. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది జనరేట్ చేసే పాస్వర్డ్ గుర్తుండి పెట్టుకోవడానికి కుదరదు. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్. వాట్ ఎవర్ దట్ వి థాట్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్స్ అయిపోయినాయి. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ? నౌ లెట్స్ ట్రై లాగిన్ టు FW అప్లికేషన్. ఫస్ట్ దాని క్రెడెన్షియల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఉన్నాయి. dev.fw. ఈ పాస్వర్డ్ గుర్తుండదు కాబట్టి మెయిన్ గా దీన్ని కాపీ చేశాను. dev.fw@eri.com. పాస్వర్డ్ ఏంటి? అదే అక్కడ ఏదైతే అది పాస్వర్డ్ తెలుసు కదా. మీరు చేసుకున్నప్పుడు మీకు పాస్వర్డ్ వచ్చింది. ఇదేం మీకు వర్క్ అవ్వదు కదా, మీకు ఏదో ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అయింది. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయగానే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ అబౌట్ చేంజ్ ద పాస్వర్డ్. ఆ స్క్రీన్ వస్తుంది చూడండి. ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మీరు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలన్నా పాత పాస్వర్డ్ గుర్తున్నారు, అందుకే నేను కాపీ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నా. ఓకేనా? పాత పాస్వర్డ్ ఏంటి? దిస్ వన్. ఇది ఓల్డ్ పాస్వర్డ్. న్యూ పాస్వర్డ్ నాకు ఎప్పుడు ఈజీగా గుర్తుండడానికి పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండర్ కదా, రూల్స్ అని ఇస్తా ఉంటా. ఏమిస్తా? మీరేమిస్తారంటే అది మీ ఇష్టం, కానీ గుర్తుపెట్టుకునేది ఇవ్వండి. నేను ఈరోజు ఈ ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ తో పాటు ఒక డాక్యుమెంట్ యాడ్ చేస్తా. నాకు తెలుసు కదా మీ సంగతి. ఏం యాడ్ చేస్తా? పాస్వర్డ్ కనుక మర్చిపోతే ఎలా చేంజ్ చేయాలో యాడ్ చేసి పెడతా. ఓకేనా? చేస్తారా? మర్చిపోతారా? కాపీ చేయడం ఖచ్చితంగా మర్చిపోతారు. ఇద్దరు ముగ్గురు మళ్ళీ నా దగ్గరికి వస్తారు, నేను మర్చిపోయాననే చెప్తారు. ఓకేనా? ఆ డాక్యుమెంట్ ఏమో అందరికి అవసరంలా. ఒకవేళ మీరు పాస్వర్డ్ ఇది కాపీ చేసుకోవడం మర్చిపోయినా బై మిస్టేక్ 6-7 క్యారెక్టర్స్ లో ఆరే కాపీ చేశారు ఆడవిళ్ళలో. ఓకే, పక్కింట్లో పేరెంట్ అని. ఓకే, నేను అంత అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అనుకో, అది కూడా జోకే. ఓకే, సో హడావిడిగా చేయొద్దని నా పాయింట్, అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఐ హావ్ సీన్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ కంగారుగా హడావిడిగా చేసేసుకుంటారు, దానివల్ల మీకు ఏం రాదు. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేయండి. మీరు ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నారో, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను, మీరు ఒక వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, అది ఫిజికల్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికన్నా ముందే మీ మైండ్ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేసేస్తారా చేయరా? ఇక్కడ చేయకుండా అక్కడ చేయగలరా? మరి ప్రాక్టికల్ ఎందుకు కాపీ పేస్ట్ కొడతారు? స్క్రీన్ షాట్స్ ఇచ్చానన్నా, స్క్రీన్ షాట్స్ ఇచ్చింది ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా గుర్తుండదు కదా. ఒక్కసారిగా గుర్తుంటే ఎక్కడ ఎందుకు ఉంటాం? వేరే చోట ఉంటాం. ఓకే, సో ఒక్కసారి గుర్తుండదు కాబట్టి స్క్రీన్ షాట్స్ ఇచ్చా. మీరేం చేయాలంటే ఊరికే ఓపెన్ చేసేసి ఫస్ట్ స్క్రీన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయకూడదు. హ్యాండ్స్ అని అసలు పెగా లాగిన్ అవ్వకూడదు. అలా పెట్టి ఆ డాక్యుమెంట్ మీ నోట్స్ ఓపెన్ చేసి రిక్వైర్మెంట్స్ చదవాలి, అర్థం అవ్వాలి. ఫస్ట్ స్క్రీన్ నుంచి లాస్ట్ స్క్రీన్ వరకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి సంబంధించినంత వరకు అలా గోత్రూ అవ్వాలి, చూసుకుంటా వెళ్ళాలి. అప్పుడు మీరు చేస్తానట్ట కాదా? అలా చూసినా చేస్తున్నట్టే కాదు, ఇక్కడ చేసుకుంటున్నట్టు 2 సార్లు గోత్రూ అవ్వండి. క్లారిటీ వచ్చింది. అసలు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో క్లారిటీ వచ్చింది. అవుట్పుట్ ఏంటనేది క్లారిటీ వచ్చింది. ఎలా ఉండాలి, ఫైనల్ గా ఎలా కనపడాలి, అలా కనపడినప్పుడే మీరు నిజంగా చేస్తున్నారు, అంతే కదా. ఇక్కడ కూడా అలాగే చేయాలి. మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో క్లియర్ గా మీ మైండ్ లో కనపడినప్పుడు దెన్ యూ స్టార్ట్ హ్యాండ్స్ ఆన్. అప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్స్ వాడండి, ఊరికే మధ్య కాదు. ఫస్ట్ టైము మీ మైండ్ లో ఉంచుకొని చక్కగా స్క్రీన్ షాట్ బై స్క్రీన్ షాట్ ఒక ప్రాక్టీస్ అప్లికేషన్ ఏదో పేరు పెట్టుకొని చేసుకోండి. తర్వాత చేసేటప్పుడు మనం ఒరిజినల్ ఏరియా అప్లికేషన్ లో నీట్ గా, అప్పుడు ఏమైనా మిస్టేక్ పోయింది అనుకోండి, ఇక్కడ పోదు,
పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చేసుకోండి. అట్లా ఒకటి రెండు మీరు ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారా పక్కన పడేయండి, మళ్ళీ డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్తో లాగిన్ అవ్వండి. ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారా పక్కన పడేయండి, మళ్ళీ డిఫాల్ట్తో లాగిన్ అవ్వండి. ఫ్రేమ్వర్క్ ఇలా 3 పెట్టుకోండి. 2 ప్రాక్టీస్కి, ఒకటి ప్రాక్టీస్, ఒకటి రీసెర్చ్, ఒకటి మెయిన్. ఓకే, అట్లా మీరు చేశారనుకోండి ఎప్పటికీ మర్చిపోరు, గుర్తుంటది. దట్స్ ద ప్రాపర్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే చేయాలి అనుకుంటే చేసే ముందే మీ మైండ్ లో ఉంటేనే చేయగలరు. ఏమి ఇక్కడ లేకుండా ఐడియా చేయగలుగుతారా? అలాగే ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏం చేస్తున్నా, ఏమేం స్టెప్స్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది, ఇదంతా మైండ్ లో పెట్టుకున్నాక హ్యాండ్స్ ఆన్ స్టార్ట్ చేయండి. ఈ ప్రాసెస్ మీకు కొంచెం స్టార్టింగ్ లో స్లో అనిపించిన తర్వాత చాలా స్పీడప్ అవుతారు. ఓకే, కొత్త కదా స్లో అనిపించింది, అరే ఇన్నిసార్లు చూస్తా వెళ్ళాలి మళ్ళీ హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయాలి అనిపించింది, కానీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ చాలా స్పీడప్ అవుతారు. ఓకే, సో ఐ విల్ గో హెడ్ నౌ. సో క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ పాస్వర్డ్. క్లిక్ ఆన్ వాట్? చేంజ్ పాస్వర్డ్ అని కొట్టగానే పాస్వర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ చేంజ్ అని చూపించదు, డైరెక్ట్ గా పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోయింది. నేను రాంగ్ ఇచ్చానా? ఎందుకని నాకు వచ్చింది? ఎక్కువసేపు ఆపానా? ఒక నిమిషం ఆగండి. devfw@eri.com పాస్వర్డ్ కాదు, ఇందాక చేంజ్ అయిందా? యాక్చువల్గా లోపలికి వెళ్ళాలి. ఐ విల్ టెల్ యూ, హోల్డ్ ఆన్. నేను ఎక్కువసేపు ఆపడంలో ఏదో అది క్యాష్ పోయింది. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ ఏమి ఇస్తా అన్నాను? రూల్స్. ఒకవేళ ఇది చేంజ్ అయి ఉంటే ఇప్పుడు అది యాక్సెప్ట్ చేసేది కాదు. డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ అయిపోయి ఉండుంటే డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్తో వచ్చిన పాస్వర్డ్తో యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండేది కాదు, రాంగ్ పాస్వర్డ్ అని చూపించేది. ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది. చేంజ్ అయ్యాక పాస్వర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ చేంజ్ అని చూపించేది, కానీ లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోయింది. ఓకే, ఇది ఇంకా లోడవా? ఓకే, దిస్ హెస్ బీన్ లోడెడ్. నౌ ఇక్కడి నుంచే లాగ్ ఆఫ్ అయిపోండి చాలు. దీనికి ఇంతవరకు చాలు, తర్వాత చెప్తా. ఓకే, ఇలా వచ్చింది, కొంతసేపు ఆగితే ఐ విల్ గివ్ దట్ స్క్రీన్ షాట్, ఫైనల్ స్క్రీన్ షాట్. నౌ లాగ్ ఆఫ్ హియర్. అంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాం లాగిన్ అవుతుందా మన ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ అయిందా? లాగిన్ అయ్యామా? ఇక్కడికి వెళ్ళిపోండి, లాగ్ ఆఫ్ కొట్టేయండి. దీని లోపలికి వెళ్ళి ఇంకా చూడాలి, తర్వాత చూద్దాం. లాగ్ ఆఫ్. ఓకేనా, ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లాగిన్ యూజింగ్. ఓకే రైట్, లాగిన్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్. లాగిన్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ లోకి లాగిన్ అవ్వండి. ఐడి గుర్తుంటుంది నాకు. evimpl@eri.com. చూడండి, అందరూ మ్యూట్ చేయండి. devimpl@eri.com. పాస్వర్డ్ ఏదో పాస్వర్డ్ ఉంది అక్కడ. ఇప్పుడు ఏ అప్లికేషన్ కైనా దాని లాగిన్ తో కొత్తగా అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ టైము ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ చేంజ్ ఇన్ పాస్వర్డ్. అది కన్ఫామ్ గా అడిగింది. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు చేసే ఈ ప్రాక్టికల్ నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, మీరు రియాలిటీలో ఎప్పుడు చేయరు. కానీ మీరు కేస్ స్టడీ ఒక పిఓసి ఇచ్చారనుకోండి, మీరు జాయిన్ అవ్వగానే ఒక నెల రోజులు ఖాళీ ఉంది, మరి వీడిని ఖాళీగా ఎందుకు పెట్టామని పిఓసి చేయమన్నారు. వాళ్ళు ఇవన్నీ వచ్చాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, ఇవన్నీ రావని ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. ఓకే, మీకు రియల్ టైంలో దీని ఈ టాస్క్ చేసే ఛాన్స్ రాకపోయినా మీరు కేస్ స్టడీ చేయాలన్నా కావాల్సిందేగా. ఏం చేశారు? తప్పు చేశాను, యూజర్ నేమ్ కాపీ చేశారు పాస్వర్డ్. ఓకే, అప్పుడైనా మీరు కేస్ స్టడీ పిఓసి చేయాలిగా. పాస్వర్డ్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదా? RULES నాకు గుర్తుండాలని అదే పాస్వర్డ్ వాడతాను. ఇక్కడేం లేదు కాబట్టి టెక్స్ట్ నో ఇష్యూస్. కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ అని ఇందాక వచ్చిందా? ఓకే, ఇది కూడా వచ్చింది. ఇట్ విల్ లోడ్. ఇట్ విల్ టేక్ ఎ మినిట్ టు లోడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫుల్లీ. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ నుంచి చూడండి, క్లిక్ ఆన్ యాప్ స్టూడియో. అసలు యాప్ స్టూడియో అంటే ఏంటంటే తర్వాత చూద్దాం. దెన్ చూస్ డెవ్ స్టూడియో. చూస్ వాట్? డెవ్ స్టూడియో. యాప్ స్టూడియో మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ డెవ్ స్టూడియో అని చూస్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ దిస్.
అది నేను అక్కడ నావిగేషన్ ఇచ్చాను మీకు. అండ్ క్లిక్ ఆన్ యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఇప్పుడు మనం డెవలపర్ గా పనిచేయాలంటే ఇక్కడికే రావాలి మనం. అందుకే మీకు ఆ నావిగేషన్ కి తీసుకెళ్తాను. ఇక్కడ ఉంది యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్ అని, ఎక్కడ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ లో, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే కానీ ఇది లోడ్ అయింది. ఇంతే, నేను ఇంతకన్నా ఏం ప్రస్తుతానికి ఏది ఎగ్జామిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది నేను రేపు చెప్తా. ఓకే, ఇట్స్ 7 o'clock now. సో ఈ రోజు మనం ఏం చేసాం చెప్పండి. we have seen navigations. మనం జస్ట్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే నావిగేషన్స్ ఏంటి, ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ని ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ మీద క్రియేట్ చేయాలంటే నావిగేషన్స్ ఏంటి, ఇంతకుమించి మీరేం నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు నాకు ఈ నావిగేషన్స్ అన్ని మైండ్ లో ఉన్నాయి. నేను ఎక్కడ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయాలా, చూడలా, చేయాల. మీకు కూడా అలాగే ఉండాలి. అలా ఉండాలంటే మీరు కూడా ఒక 4-5 సార్లు చేసి ఉండాలి దీన్ని, ఈ ప్రాక్టికల్. కానీ 4-5 సార్లు చేసాక కూడా ఏం చేస్తున్నారో, ఎందుకు చేస్తున్నారో అర్థం కాకుండా చేయకూడదు. మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చాక ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ చేయాలి. అర్థమైందా? నోట్స్ ఓపెన్ చేయడం, రిక్వైర్మెంట్ చదువుకుంటాం. ఫస్ట్ అసలు థియరీ చదవాలి. ఈ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించిన థియరీ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాక మొన్న, ఆ థియరీ మొత్తం ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, పెగాలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటనే ఒక క్లారిటీ వచ్చాక ప్రాక్టికల్లో బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ క్లియర్ కట్ గా మీ మైండ్ లో అది పడాలి. ఇది చేయాలనుకుంటున్నా, ఇలా చేయాలి, నేను ఇలాంటి అవుట్పుట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఫైనల్ గా అని మీకు తెలియాలి. అప్పుడు హ్యాండ్స్ ఆన్ స్టార్ట్ చేసి ఒక్కొక్కటి చేయాలి. ఇది ఏదో ఒక వేరే నేమ్ తో క్రియేట్ చేయండి. ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ అని క్రియేట్ చేయొద్దు. ఏదో ఒక నేమ్ తో క్రియేట్ చేయండి. ఇది నాకు అర్థమైంది, పర్ఫెక్ట్, ఇప్పుడు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడంలో అనగానే కొత్తగా ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ క్రియేట్ చేయండి. అర్థమైందా? ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు క్లియర్, ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. ఎంత బ్యాచ్ నెంబర్? 608. నా అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఎవరు యాక్సెస్ చేయలేరు, ఎందుకంటే ఇది ఇంటర్నెట్ లో లేదు కదా. ఇది లోకల్ సిస్టమ్. మెగా క్లాస్ జూలై 03/2023. క్లాస్ నోట్స్, ప్రాక్టికల్ డాక్. థియరీ ఉండదు ఈరోజు, ఎందుకని? దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ పబ్లిష్డ్ ఇన్ మై లోకల్ మిషన్. ఇట్ కెన్ బి పబ్లిష్డ్ ఇన్ సర్వర్ ఆల్సో. సర్వర్ ఉంటే సర్వర్ లో పెగా అప్లికేషన్ క్లౌడ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసి, పెగా ఇన్స్టాల్ చేసి అక్కడ పబ్లిష్ చేయొచ్చు కావాలంటే. అంత అవసరం లేదు. మనకి ఎంటర్ప్రైజ్ లో రిమోట్ లో ఉంటది, ఇక్కడ లోకల్ లో ఉంది అంతే. పాస్వర్డ్ చేంజ్ డాక్యుమెంట్ కరెక్ట్ గా గుర్తు చేశారు. థియరీ డాక్యుమెంట్స్ లో పెట్టుకున్నది. ఇది మీరు ఎప్పుడన్నా పాస్వర్డ్ ఈ ఆపరేటర్ కి ఆ ఆపరేటర్ కని లేదు, ఏ ఆపరేటర్ కైనా మీరు పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే ఈ డాక్యుమెంట్ వాడుకోవచ్చు. మర్చిపోని వాళ్ళకి పని లేదు. ఇప్పుడు ఎక్కడో పెట్టాను. హౌ టు చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఆఫ్ అన్ ఆపరేటర్ ఐడి. ఒక ఆపరేటర్ ఐడికి పాస్వర్డ్ ఎలా నావిగేట్, అది డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ తో లాగిన్ చేయాలి. ఆ డాక్యుమెంట్ చూసిన వాళ్ళకి అర్థమైంది. మీరు ఇప్పటివరకు కొన్ని నావిగేషన్ చూసారు కదా, కొంచెం ఫెమిలియర్ అయ్యారు కదా ఎన్విరాన్మెంట్ తో, ఆటోమేటిక్గా మీకు అర్థమైంది. ఓకే, సో ఫర్ టుడే యూ కెన్ వైండ్ అప్. వి విల్ కంటిన్యూ టుమారో. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఫ్రైడే వరకు కంటిన్యూస్ గా ఉంటాయి క్లాసెస్. ఓకే, ఇది చేసిన తర్వాత డౌట్స్ రేపు చూద్దాం. 15 minutes ముందే ఓపెన్ చేస్తాను నేను. యా, యూ కెన్ కీప్ ఇన్ రెజ్యూమే, నో వరీస్. యూ can't we save for local లో సేవ్ చేయరు ఇది సతీష్. డాక్యుమెంట్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ డాక్యుమెంట్, నో ప్రాబ్లం, మీ ఇష్టం. ఇప్పుడు మనం ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినాం కదా, ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం లాగ్ ఆఫ్ చేయాలా, లేకపోతే డన్ మీద క్లిక్ చేయాలా? ఆఫ్లైన్ ఒక నిమిషం అండి, లాగ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. మీరు అంతా వర్క్ అయిపోతే లాగ్ ఆఫ్ చేసుకోండి పెగాల. ఓకేనా? ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డన్ మీద క్లిక్ చేయాలా, లాగ్ ఆఫ్ అవ్వకూడదు. అప్పుడు అక్కడే ఉండి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. అదే రాసా నేను అక్కడ క్లియర్ గా. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయిన కానీ తర్వాత బటన్ లేకపోతే ఏం చేస్తాం? లాగ్ ఆఫ్ చేయాలి కదా. రన్ బటన్ లేకపోతే లాగ్ ఆఫ్ అయ్యి మళ్ళీ లాగిన్ బ్యాక్ అవ్వండి అడ్మినిస్ట్రేటర్ లో. ఓకేనా? ఓకే, రన్ బటన్ లేకపోతే లాగ్ ఆఫ్ అవుతారు, మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లోకే లాగిన్ అయి చేయండి. ఓకే, ఏది చేసినా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏది చేసినా డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ తో లాగిన్ అయ్యి చేయండి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద మీటింగ్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. ఓకే.